फस्ट ईयर का जो साडा पंजाबी का पेपर है टीचिंग ऑफ पंजाबी का जिमें कि असीं इत्थे भाषाई कौशल की गल कर रहे सीगे कि साडे भाषा के जिहड़े किहड़े-किहड़े कौशल ने साडे भाषा के रिलेटेड जिवें 4 कौशल ने असीं 4 कौशल की गल कीती सुनन ते समझण कौशल मौखिक प्रगटाव कौशल वाचन कौशल या पढ़न कौशल या फिर लिखत कौशल ते जिवें पिछले लैक्चर में आपां गल कर चुके हैं सुनन ते समझण कौशल सुनन ते समझण जिहड़ा कौशल की हुंदा गा किवें साडी जिंदगी विच उहदा महत्व है ते जेकर आपां गल करिए ना 4 कौशल दी तां जिहड़े चारे कौशल ने वो एक दूसरे ते आधारित ने एक दूसरे ते जिहड़े डिपेंड ने कल्ले कौशल नूं अगर आपां सिखांगे एक कौशल नूं सानूं सीखना पैना एक कौशल ते सानूं जिहड़ा ओह जोर देना पैना क्योंकि किसी भी अगर आप एक कौशल ना सीखांगे तो जो साडा अगला कौशल है सानूं उस चीज़ को इफेक्ट करता वा तो इस करके जिहड़े साडे चारों दे चारों कौशल ने वो अपने आप विच बहुत ही ज़्यादा जिहड़ा मायने रखते हैं बहुत ही ज़्यादा जिहड़े वो जरूरी ने तो पिछले लैक्चर च आपां सुनन ते समझण दे कौशल की जिहड़ी गल है वो ऑलरेडी कर चुके हैं हुण अज असीं करदे हां मौखिक प्रगटाव कौशल की कि जो मौखिक प्रगटाव कौशल है वो की हुंदा गा मौखिक प्रगटाव कौशल का जिहड़ा मतलब हुंदा है वो हैगा गा कि जिहड़े अपने विचार ने अपने विचार तुसीं बोल के दूसरों के सामने पेश करना मुख्य तौर पर जिहड़ा इंसान है वो अपने जिहड़े विचार ने वो 2 तरीके नाल पेश करता है सब तो पहला वो अपने विचार बोल के पेश करता है फिर जा अपने विचार वो लिख के पेश करता है तो मौखिक प्रगटाव कौशल है जिहड़ा वो लिखण कौशल तो पहला आ जाता गा वो दूसरों दी गल्लां सुन के दूसरों की आवाज़ां सुन के की बोलना सीख जाता दूसरों तो सुन के ही जिहड़े अपने विचार ने वो दूसरों के अगे जिहड़ा पेश करना वो सीख जाता है तो इसनूं मौखिक जिहड़ा प्रगटाव कौशल कहा जाता गा मनुख मुख्य तौर पर जिहड़े अपने हाव भावां दा प्रगटाव गा वो समाज विच दुआरा स्वीकृत जिहड़ियां धुनियां ने उन्हां नूं आवाज़ां दे के करदा गा जिहड़ियां स्वीकृत धुनियां ने उन्हां दे जरिए ਉਹ अपने जिहड़े विचार ने वो दूसरों के अगे पेश कर जाता गा जिहड़ा अपना मौखिक प्रगटाव कौशल है उन्होंने भाषा का मूल रूप भी मन्निया जाता है भाषा का मूल रूप इस करके मन्निया जाता है कि जिहड़ा इंसान है वो अपना जिहड़ा शुरू च अपने जिहड़े विचार ने वो किया बोल के दूसरों के सामने जिहड़ा पेश करता है तो जिहड़ा लिखत कौशल है लिखण कौशल नूं इसदी गौण विधि या फिर उसका प्रतिनिधि मन्निया जाता गा तो इस करके भाषा का मूल रूप होने करके साडी जिंदगी के जोड़े बहुत सारे काम ने साडा जिहड़ा व्यवहारिक काम वो ज़्यादातर की हुंदा मौखिक प्रगटाव कौशल नाल हुंदा है जिहड़ा लिखण कौशल वो मौखिक प्रगटाव कौशल विच जदों फिर अगे लिपि का विकास होया जदों धुनियां दीआं आवाज़ां नूं कुछ आकार प्रदान किए गए फिर वो क्या साडा लिखण कौशल बन के जिहड़ा साडे सामने आया जेकर हुण आपां गल करदे हां लिखण मौखिक कौशल की कि मौखिक कौशल के आपदे आप विच कुछ महत्व भी नहीं ने अपने आप विच कुछ उसके जिहड़े उद्देश भी ने तो इत्थे की महत्व या की उद्देश हो सकते हैं तो आप सब तो पहला गल करते हाँ मूल रूप जो साडा मौखिक प्रगटाव कौशल है या साडी मौखिक भाषा की वह की आ जिहड़ा एक भाषा हैगा उहदा नाम मूल रूप है मूल रूप विच होण करके साडी जिंदगी दे जिहड़े व्यवहारिक काम ने बहुत सारे व्यवहारिक काम बहुत सारे कि मैक्सीमम आपां कह लईए कि मैक्सीमम जिहड़े साडे जिंदगी के व्यवहारिक काम ने साडे जीवन के बोल के हुंदे ने रोज़मर्रा की जिंदगी विच असीं की जिहड़े अपने विचार ने वो हमेशा लिख के दूसरों के अगे नहीं पेश कर सकते असीं उहदे विच की करदे हां जिहड़े अपने विचार ने वो बोल के दूसरों के अगे पेश करदे हां जो आप दूसरों के अगे बोल के वो विचार पेश करते हैं तो होर भी साढ़े जिहड़े जिंदगी के व्यवहारिक काम ने अगर आप गल लाइए अपने घर की तो आप अगर अपने घर में अपने विचार दूसरों को दसने ने तो कि आप बोल के दसते हैं आप उस लिए किसी चिट्ठी पत्र का यूज नहीं करते आप अपने आले दुआले अपने जिहड़े सोसाइटी के लोग ने अगर असीं उन्होंने अपने विचार दसने ने उन्होंने विचार समझने ने तो उत्थे की अपना मौखिक भाषा का जिहड़ा रूप है उसका प्रयोग हुंदा है तो साडा जिहड़ा मौखिक प्रगटाव कौशल है वो उसका आपां जिहड़ा प्रयोग है वो करते हैं तो इस करके की आ जिहड़े जिंदगी के बहुत सारे साडे व्यवहारिक काम ने वो मूल रूप
ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਗਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਉਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਮਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਦੇਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਹੁਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਸਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ
बोल सकते हाँ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀਵਤਾ ਤੇ ਰੁਚੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀਵਤਾ ਤੇ ਰੁਚੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਜੀਵਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ। ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੋਭਾਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਧੁਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਧੁਰਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਧੁਰਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਧੁਰਤਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਧੋਣ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਣ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ। ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਨਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਧੁਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਨਾਵਟੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਸਨ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੋ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਸਨ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੋ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬਮਾਨਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਸਰਬਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਹੁਣ ਸਰਬਮਾਨਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਵਿਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਸਰਬਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰਿਕਤਾ। ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰਿਕਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਏਜ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਏਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕੌਸ਼ਲ ਸੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਉਸਦੇ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਚੂਗਾ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।